yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang putih, mana yang hitam. Ilmu terus belajar, maka kita perlu ada kekhawatiran terhadap tahun-tahun selanjutnya. Apakah umat-umat Islam, umat-umat Nabi Muhammad SAW ini akan terus berpegang teguh terhadap ajarannya akan datang? Maka dari situ sebelum terlambat saling memaafkan satu sama lain, agar supaya nanti tidak ada kerugian menuju adab selanjutnya. Nah, kalau di masa Nabi Muhammad SAW gambaran dunia sudah sedemikian rupa dan Nabi Muhammad berkata kiamat sudah dekat, nah sekarang gimana kira-kira gitu? ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اهد شر الظالمين يا قوي يا متين اهد شر الظالمين اغفر شر الظالمين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير استغفر الله العظيم 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 استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أتوب إليه أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين رحمه الله والمسكين والمولى والنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ini matamu kasih ke بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, patut kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat daripada karunia ma'unah serta rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza naw'un min rawdatil jannah. Ini adalah satu macam daripada kebun-kebun surga. Salah satunya adalah majlis zikir, majlis zikrullah. Kita telah melaksanakan pembacaan zikir bersama tadi. Kita berharap semoga apa yang telah kita baca, apa yang telah kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab kehidupan kita menjadi lebih baik seterusnya sampai yaumul qiyamah, sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbab perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, manisnya iman, manisnya Islam. Dengan adanya ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang putih, mana yang hitam. Dengan adanya ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang disebut dengan wahyu, dari situlah muncul berbagai macam hal yang bisa kita ketahui, yang mana dengan ilmu itu membuat hidup menjadi tentram, hidup menjadi penuh dengan cahaya. Asbab
perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan untuk beliau sendiri ataupun hanya sebatas keluarganya saja, melainkan untuk kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Itulah perjuangan yang diperjuangkan Nabi. Maka dari situ kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali menggaungkan bahwa diri kita adalah salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan sampai mengecewakan beliau. Kita jangan sampai membuat sedih hati beliau. Dengan apa? Yakni dengan terus kita belajar dan belajar mengetahui apa-apa yang dianjurkan oleh beliau dan apa-apa yang tidak disukai oleh beliau. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mewakili daripada Ustaz Arifin tadi yang bilang ke saya bahwa beliau tidak bisa hadir. Mohon maaf karena beliau ada halangan, istrinya, keluarganya lagi sakit dari rumah sakit. Kita doakan semoga beliau dengan keluarganya diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau bahwa tema pada malam hari ini adalah tahun baru, katanya begitu. Ya. Masya Allah. Sampai sekarang saya kurang tahu ya kapan tuh tahun baru. Saya kan tahu tanggal berapa karena dari dulu memang nggak pernah adakan tahun baru. Yang saya tahu tahun baru itu adalah Hijriah, Muharram. Itu yang dididik dari dulu, mulai sejak kecil sampai saya mondok sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, lepas dari itu tentang tahun baru, ini adalah perkara yang belum pernah diketahui oleh masyarakat dan kadang menjadi hal yang menjadi prioritas oleh mereka tentang tahun baru. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak ada di dalam tahun-tahun ini kecuali tahun akan menjadi lebih tua daripada tahun sebelumnya. Hanya tahunnya saja, yang angkanya saja yang berubah dari angka yang asalnya berkurang dan kemudian bertambah. Tahun baru itu memperingati kita bahwa masa itu lebih dekat menuju Yaumul Qiyamah. Masa akan lebih dekat menuju hari kiamat. Nah, dari situ karena tahun baru adalah peringatan bagi kita, maka tentu pada tahun baru itu kesempatan besar bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun baru kemudian dirayakan sebagaimana mereka-mereka yang non-muslim dengan acara-acara mereka yang seperti mereka di sana, maka ini adalah kerugian yang sangat besar bagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita berpikir hal ini apakah akan disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakada dengan hal yang demikian tanpa tanpa tujuan yang pasti. Mereka berkumpul dan sholat meriah, intinya senang-senang di dalam perkumpulan itu, dan mereka beralaskan hada yaumun jadid, ini adalah tahun baru yang harus kita yang harus kita jemput dengan penuh rasa gembira.
tentu kalau bagi umat Islam yang cerdas, yang punya akal, bukan dengan cara yang seperti itu. Karena tahun baru yang datang adalah sebagai peringatan bagi kita bahwa masa itu mulai menjadi tua dan umur kita juga semakin bertambah. Hakala. Kalau umur semakin bertambah berarti menuju kematian semakin dekat, kan begitu. Nah, bagi orang yang berpikir, maka waktu yang demikian dijadikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada ada salah satu dauh daripada salah satu syekhuna di Madhab Sarang ya, Imam Najih Muhammad Najih, beliau dauh bahwa pada tahun baru ini jadikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebanyak-banyaknya di malam itu, sebanyak-banyaknya, dengan harapan Allah tetapkan iman di dalam hati kita sampai kita menjelang wafat, sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita masih hidup, kita dijauhkan dari kekufuran dan dijauhkan daripada tasabbuh bil kufr, dijauhkan dari menyerupai orang-orang kafir. Nah, yang kejadian-kejadian yang sudah terjadi, umat Islam itu lebih condong mengikuti mereka, gaya mereka, dan itu sudah sendiri, sudah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di masa beliau masih hidup. Beliau pernah bersabda bahwa nanti umat Islam di akhir zaman itu akan mengikuti umat yang lain sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, perlahan demi perlahan sampai nanti masuk ke agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari situ perlu kiranya bagi kita yang notabene-nya terus mencari ilmu, terus belajar, maka kita perlu ada kekhawatiran terhadap tahun-tahun selanjutnya. Apakah umat-umat Islam, umat-umat Nabi Muhammad SAW ini akan terus berpegang teguh terhadap ajarannya atau malah sebaliknya? Nah, tentu ini adalah PR bagi kita semua, bukan PR bagi ulama saja, bukan PR bagi kiai dan ustaz saja, akan tetapi bagi seluruhnya, karena mereka adalah sebagai pemimpin dari setiap masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanyakan nanti, dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Bagi orang tua, bagaimana orang tua sebagai orang tua mendidik anaknya. Bagi yang menjadi sebagai seorang istri, bagaimana tugas istri sebagai menjadi seorang istri terhadap suami. Itu dipertanyakan nanti. Ini yang dimaksud kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, dari situ, apakah hari-hari selanjutnya akan masih seperti ini atau malah nanti jauh daripada agama Islam? Na'udzubillah min dzalik. Walaupun ini adalah termasuk sunnatullah, perlu kiranya kita punya ikhtiar, punya usaha untuk terus memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW tetap utuh, dan penganut-penganutnya akan terus mengikuti ajaran-ajarannya. Tidak hanya mengaku dirinya ummatul Nabi, dirinya adalah umat Islam, akan tetapi perilakunya la kal muslim, tidak seperti umat Islam. Nah, dari situ perlu kita memikirkan bagaimana generasi-generasi yang akan datang. Nah, tentu dari kita, didikan daripada kita terhadap mereka. Kalau saat seperti ini sudah dibawa, ayo nak, malam tahun baru kita makan-makan ke sana. Nah, itu sudah menjadi rutinitas terhadap anak-anak ini. Ketika kalian meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, ini bisa jadi tidak hanya makan-makan nanti. Berbagai macam hal yang di luar sana
menggugah syahwat, menggugah hawa nafsu bisa terjadi. Hada na'udzubillah min dzalik. Ini yang dimaksud saddul dzari'ah di dalam agama Islam, menolak hal-hal negatif yang akan terjadi, maka kita harus mewaspadai, yakni dengan cara menanggulanginya. Ajari anak-anak dengan terus belajar agama, terus didik mereka dengan ilmu agama, sehingga dalam otaknya, dalam mindsetnya tidak ada kecuali nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama begitu gembira ketika ada seorang anak, di salah satu pengajian Habib Hasan Al-Muqdar, ada salah seorang anak, ini masih anak-anak, bertanya kepada beliau tentang bagaimana sifat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat gembira. Kenapa? Anak yang seperti ini sulit ditemukan. Seharusnya anak yang pikirannya main, anak yang pikirannya senang-senang, ternyata berpikir bagaimana sih yang dimaksud, yang disampaikan, yang selalu didengar Nabi Muhammad, seperti apa sih? Nah, beliau anak ini ada rasa penasaran, seperti apa yang pernah dia dengar dan sering dia dengar, dia penasaran. Jadi kalau sudah didengarkan nama-nama seperti itu, ada bisa Nabi Muhammad begini, maka dari perlahan demi perlahan akan muncul, oh seperti apa sih, oh seperti apa. Tentu pengenalan ini dari kita kepada mereka. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada yang awal bahwa tahun yang akan datang, tahun dan seterusnya itu memberikan peringatan kepada kita bahwa kita akan lebih mendekat terhadap kematian, lebih mendekat kepada yaumul qiyamah. Maka jadikan kesempatan itu kesempatan memperbaiki diri, kesempatan lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hafal berbagai macam zikir, baca zikir-zikir seperti yang tadi yang ditulis itu dibaca. Itu semuanya waris minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Al-Qur'anul Karim. Itu bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Qur'an dan bacaan-bacaan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca itu walaupun tidak, kita semampunya saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau saya begitu sibuk Ustaz, ya baca sebisanya. Sesibuk apapun, masa 1 menit nggak bisa menyempatkan diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hakala. Jadi ini yang penting bisa Al-Fakir sampaikan tentang nasihat tahun baru, karena Al-Fakir nggak tahu bagaimana sistemnya tahun baru yang sebenarnya ya. Karena kalau di pondok biasanya kalau ada tahun baru baca doa tahun baru, awal tahun, sebelumnya di awal asar baca doa akhir tahun, itu sudah selesai. Habis itu kegiatan seperti biasa, ngaji, baca Quran, belajar dan seterusnya. Itu cuman nggak ada suatu hal yang harus dimewahkan, nggak ada. Karena ini bukan hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam di dalam agama Islam itu cuma 2, Idul Fitri wa Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu saja. Kemudian ditambah dengan perayaan adat atau kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hari raya atau kita kenal dengan memperingati Maulidur Rasul, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Selainnya enggak ada. Terus ngapain harus memikirkan tentang tahun baru, harus persiapkan ini, persiapkan itu? Buat apa? Mana kata? Di dalam Islam tidak diperhatikan. Justru di dalam Islam menjadi peringatan gitu loh. Menjadi peringatan bahwa tahun yang akan datang itu adalah sebagai peringatan bagi kita bahwa tahun semakin tua, bumi ini semakin tua. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjid Makkah, dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang sedang dibombardir tuh, menuju ke sana. Di perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipanggil oleh
nenek-nenek yang sudah tua renta sedang pegang tongkat. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ta'al, ta'al. Wahai Muhammad, kemarilah, kemarilah. Tetapi apa kata malaikat Jibril saat itu? Wahai Nabi Muhammad, jangan engkau menoleh. Nabi Muhammad tidak menoleh dengan adanya panggilan di belakang, terus berjalan menuju Masjidil Aqsa. Jangan engkau menoleh. Ketika sudah hilang nenek-nenek yang manggil Nabi Muhammad ini, maka ditanyakan oleh Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa tadi nenek-nenek yang manggil saya itu? Wahai Nabiullah Muhammad, yang manggil tadi itu adalah gambaran daripada dunia saat ini, bahwa umur dunia saat ini bagaikan udah nenek-nenek yang sudah tua renta itu. Artinya sudah mau mulai habis waktunya. Itu memanggil-manggilmu agar supaya engkau datang kepadanya. Kalau seandainya engkau Muhammad merespon panggilannya dan datang menuju nenek-nenek itu, maka niscaya umat-umatmu nanti semuanya akan tenggelam di dalam masalah dunia. Mereka akan tenggelam di dalam kesenangan dunia, tipu daya dunia. Nabi Muhammad kalau seandainya menghampiri nenek-nenek itu, nah Nabi Muhammad tidak menghampiri karena sudah dihalang oleh, tidak diperbolehkan, dilarang oleh malaikat Jibril alaihissalam saat mendampingi beliau menuju Masjidil Aqsa. Akan tetapi bisa kita lihat umatnya sekarang apakah tidak memikirkan dunia atau tidak sibuk dengan dunia? Apa ini ketika Nabi Muhammad sudah tidak merespon loh. Jadi apa jadinya kalau dulu Nabi Muhammad merespon gitu loh. Jadi seperti itu. Itu gambaran dunia di masa dulu. Di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, gambaran dunia seperti itu. Sehingga kata Nabi Muhammad kepada sahabat, iqtarabatis sa'ah. Kiamat udah dekat para sahabat. Nah, sahabat ini sudah khawatir. Waduh, gimana ini kok kiamat udah dekat? Masa kiamat udah dekat? Dan dijelaskan dan dikukuhkan oleh Al-Quranul Karim. Berbagai macam ayat menjelaskan kiamat, bahwa kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. La'atiyatun fasfahis subhal jamil. Kan begitu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, inna sa'ata la'atiyatun fasfahis subhal jamil. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Maka dari situ sebelum terlambat, saling memaafkan satu sama lain, agar supaya nanti tidak ada kerugian menuju Adam selanjutnya. Nah, kalau di masa Nabi Muhammad SAW gambaran dunia sudah sedemikian rupa dan Nabi Muhammad berkata kiamat sudah dekat, nah sekarang gimana kira-kira gitu? Kalau ibarat kalau kata guru saya almarhum Kiai Hasan Abdul Hamid, dunia ini kalau sekarang ibaratnya matahari di ufuk barat, hampir dekat mau tenggelam udah gitu loh. Dikit lagi gitu istilahnya. Dikit lagi, tinggal nunggu dikit lagi udah tenggelam gitu kan. Jadi ibaratkan demikian. Tetapi maka dari situlah perlu bagi kita al-aqil, orang yang berakal dan orang yang cerdas, terus memperbaiki diri, meningkatkan takwa, karena dunia ini tidak selama-lamanya. Hakadha insyaallah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan murni dari Al-Fakir sendiri karena kekurangan ilmu, karena ketidaktahuan apa-apa, dan jika ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya? Oke. Saya mau tanya dulu Mas Am. Tanya. Tafadhal. Cuma di luar tema itu ya. Nah. Untuk masalah zakat Pak Ustaz, di daerah sini kan banyak. Bahwasanya banyak dari petani, pedagang, pegawai. Cara zakatnya gimana itu? Banyak orang, Itu zakatnya. banyak orang kaya. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Ada orang kaya, kemudian
dia sebagai petani gitu kan. Selain petani, beliau sebagai orang mata pencarian di garis sini rata-rata petani, Oke. pedagang sama Pejabat, pegawai. pejabat. oh ada pejabat. Oke. Nisabnya Nah, berapa Masing-masing lah. oke. Kayak kalau bekerja kayak apa, kayak petani kayak apa, Nah. lebih dari beda. Oke. Ada lihat dikit. Di dalam mazhab Syafi'i tentang pekerjaan seseorang apakah harus dizakati atau tidak, ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama harus dizakatkan karena uang yang dipakai kita itu adalah sebagai ganti dinar dirham di masa dulu. Nah, sedangkan dinar dirham, al-fiddah, al-zahab wal-fiddah, emas dan perak itu wajib zakat. Nah, karena uang adalah sebagai pengganti dari emas dan perak, maka uang juga wajib zakat. Hakada. Lalu kemudian berapa zakatnya uang ini? Penghasilannya berapa, gitu kan? Yang pertama, nisabnya harus jangka dalam 1 tahun, al-haul, dalam 1 tahun. Yang kedua, nisabnya kita gambarkan ke emas dulu, karena ini adalah ganti dari emas. Emas itu nisabnya diwajibkan zakat kalau udah nyampe 40 gram. Nah, 40 gram itu kalau diuangkan berapa kira-kira? 40 juta. 40 juta. Nah, jadi kalau dalam 1 tahun sudah hasilnya melebihi itu, maka berarti wajib zakat. Dalam 1 tahun ketika saya kalkulasi 100 juta lebih atau 200 juta, nah berarti wajib zakat. Nah, zakatnya berapa? Zakatnya adalah rub'ul usyur. Rub'ul usyur itu yang 200 juta ini atau yang 100 juta dibagi 10, hasilnya dibagi 4, hasilnya itu dizakatkan. 100 juta dibagi 10 berarti 10. Nah, 10 juta. 10 juta dibagi 4, cuman sekian. Uang yang 100 juta berapa dikit cuman zakatnya ya? Iya. Nah, 1 jutanya itu kalau katakan 25.000. kira-kira demikian. 1 jutanya itu sampai 25.000. Jadi seperti itu. Jadi kalau 200 juta berarti tinggal dibagi 10, hasilnya dibagi 4, maka hasilnya itu dizakatkan. Dizakatkan ke fakir miskin, ya. Fakir miskin. Jadi ada 8 yang wajib mendapatkan atau mustahiquz zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Hakada. Jadi seperti itu ya. Petani apa sikapnya? Nah, untuk petani. Nah, untuk petani bagaimana? Di dalam tanaman juga di dalam agama Islam ada zakatnya juga. Cuman harus memenuhi beberapa syarat. Harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya adalah tanaman yang tanam itu ada perairannya. Memang ada air yang mengalir ke tanah itu. Kalau masih kita sebagai yang punya lahan ini masih mengangkut air, dengan cara mengandalkan hujan juga atau mengangkut air itu masih belum. Walaupun nanti nyampe 1 nisab ketika dihitung. Jadi di dalam tata caranya masih juga diperhitungkan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah ketika menyiram tanaman itu adalah memang ada air yang mengalir. Air yang mengalir tinggal kita nunggu aja. Begitu. Baru nanti kalau sudah nyampe, udah sudah dipanen. Di dalam agama Islam ada istilah khamsatu awsuq. Kalau udah nyampe tanaman ini khamsatu awsuq, maka nanti wajib zakat. Khamsatu awsuq ini ulama beda pendapat tentang khamsatu awsuq. Karena ini adalah
takaran Arab. Nah, ketika ketakaran sekarang satu usuk atau lima usuk ini berapa? Ada yang mengatakan sampai 80 ton, ada yang mengatakan 72 dan sebagainya lah. Intinya kalau kita ngambil yang paling bawah 50 ton lah begitu. Kalau udah nyampe demikian, maka nanti juga wajib dizakatkan. Sekali panen berarti ya. Iya, sekali panen. Jadi dengan catatan tadi tidak apa namanya Ikut air ya? airnya itu mengandalkan hujan, kayak tinggal nunggu saja gitu kan. Ya kalau yang lebar-lebar hektaran tuh Tapi ya akadnya tempat hujan terus ya. ada insyaallah. Mas Joko wajib gue. Ya. Itu hujan ya kan ya. Dan sendiri punya Mas Joko. Kalau yang pegawai Pak Ustadz, Untuk yang pegawai ini gimana pegawai? pegawai Karyawan. Bulan kan gajian. Gaji Nah, 4 juta, udah. 5 juta itu gimana? Apa Ya kan per tergantung itu tadi. Apa per bulan. Dalam Saya kan setahun tuh tidak pokoknya punya penghasilannya nyampe sekalian, 50 ya. enggak. Oh, itu yang zakat per bulan 1 kali itu hukumnya sunnah, gak wajib ya, gak wajib. Nah, sama dengan seperti tadi pekerjaan apapun ya, yang tadi itu yang saya sudah kasih contoh 200 juta, itu apapun. Apapun pekerjaannya, entah pegawai kayak entah jadi apa di pabrik dan seterusnya sama. Jadi Kadang kan orang awam kan tahunya kan dapat penghasilan 1 juta, oke. dikiranya tetap mengeluarkan 2,5% kan gitu. Oh begitu. Nah kalau yang setiap bulan itu hukumnya sunnah. Sunnah ya. Oke, sunnah. Sebagai apa namanya bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki, maka kita juga bagaimana cara menyenangkan Allah, senangkan makhluknya ya dengan cara itu sedekah. Nah begitu kira-kira tiap bulan sedekah, Allah senang, nanti tambah lagi sama Allah kata insyaallah. Makanya tadi Pak Agus ini ngetes itu. Saya nggak tahu ya kan Lupa-lupa. Oke, nah. Ada lagi ayam kan sekian ton kan. dari ibu mungkin mau nanya. minal ummahat. ya biar nggak sepaneng aja. Iya benar. Biar dibikin santai aja. Nah, Biar lebih akrab gitu mau kita ngobrolin kan ya. Kita Yang enggak serius Pak. enggak canggung. Saya lebih suka. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار رياض الغيار مفتاح باب النساء سيدنا مولانا محمد المختار وآل وصحبه الاخيار عدد نعم الله والابطال. اللهم صل على سيدنا محمد قدوة وقفلة أدلمي يا رسول الله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.